كما قال فلاقتحم العقبة شوها كما مطلع السنود. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أين العمل المبرور لبا يطلع عليه الله وبيرضاه والرسول؟ بعد تقول لهم قال لك ربك لأي شيء خلقتك؟ بعد تقول له، بعد تقول للأكل والشرب والجماع وملاذ الدنيا، وهو يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا ويلك ويا خسارتك ويا حسرتك، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال الشاعر لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أيتها ضيعتي، تظلم نفسك يا سفيه الرأي وتغبنها. قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا. وقال نفع الله به أهل الإيمان الكامل مثل الأكابر يشهدون التقصير مع غاية التشمير، ويعملون الأعمال الشاقة الموجبة لرضا الله مع أنهم متحققون بالعجز، ويرون أن أعمالهم عدم، والخوف والوجل آخذ بنواصيهم. وأما نحن والعياذ بالله إذا عمل الواحد منا عمل ركز راسه وظن أن ما حد عمل مثله وأخذه العجب فصار العمل وبالا عليه. هو من لي خلقك، هو من لي رزقك، هو من لي وفقك لهذا العمل، تتكبر بأي شيء وتعجب بأي عمل وتركن إلى الدنيا الدنية. قال صلى الله عليه وسلم إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح. قيل وهل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. قال سيدي قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. الله يعرفنا حقيقة أنفسنا ويرزقنا العمل بما جاء عن الصادق المصدوق، ويشرح صدورنا وينورها، ويمن علينا بالاقتداء والاهتداء بهدي السلف الصالح. قال الشاعر لو لم تردني إلى ما أرجو وأطلبه من فيض فضلك ما ألهمتني الطلب. قيل للحبيب علي بن محمد الحبشي أهلي حملك على جمع المال لبناء الرباط؟ قال الذي حمل عوض بن عمر القعيطي على جمع المال للفتن. من هذا؟ ظالم يعني سبحان الموفق، حد يرضي ربه بعمله وحد يسخطه لأي شيء. ما تعمل مثل هذا الحبيب، ما ترجع إلى مولاك، ما تنفق بعد مالك ابتغاء مرضات الله. قال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ما هو شغلك؟ هو من جاء بالمال لك، هو من اللي جعل لك حظ فيما قسم، هو من اللي أوصله إليك. كيف ما تفكر، كيف ما تتعد لأفقر الغني يقدر يفقرك كما إنه يقدر يغنيك. الآن من لقى شيء قال لقيت أنا فعلت، بتصلك فين هذه الكلمة؟ شو المولى قال أكرم الخلق عليه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال لأصحابه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ما أنت إلا قلم بيد محرك تعجب بعملك. إذا وفقك للخير ورزقك رزق واسع تكبرت على الفقير، وربما إن الله يعطي مثل مال قارون أو أكثر. معك من عند مال قارون، معك عند مال قارون، وهب أن الله أعطاك أنت مثل قارون وتعمرت 100 سنة أو أكثر، وبعد 100 سنة تصير في قبر كما قال الحبيب عبد الله الحداد في بطن قبر من فلات بلقعي. قدمت لسؤال القبر ونكاله وغصصه وعذابه، تحقق أن الدنيا ممر ما فيها بسط لعاقل. وأما الآن والعياذ بالله تكالبوا على الدنيا، يطلع الولد الصغير بين ظهرانينا
وأول ما يميز الدينار والدرهم، وفوق ذلك أن من حين يقبضه يبخل به، ولو تصدق به قال له أنت مغروم تغسل مالك وعدوه من المجانين. وأما العاقل والحاذق عندهم ما يفرد في الدنيا والدرهم وليه يجمعها، وهي حيات وعقارب تلدغ في قبره، ولا عرف فيها حق الله، ولا عرف واجب، ولا صلة رحم، ولا صدقة على فقير، والعياذ بالله يكنزونها. قال الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وذرهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذكر الفقهاء أن الكفار معاقبون على عدم إخراج الزكاة مع امتناعهم من دين واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بهم الإنسان يقول يوم ربي أعطاهم المال الكثير، ذل تزيينهم بما لا طائل تحته جل الخالق الرازق. حكم حكمت بيد نسجت، ما يسمون عقال أهل الأموال. لو أوصى واحد ب100 ريال لعقل الناس ما يعطاها هذا، بل يعطاها الزاهد في الدنيا لأنه هو العاقل، عرف أن الدنيا ممر فتهيأ للسفر وجاهد وشمر، والله أعلم. Manusia hendaknya dia berusaha dengan sekuatnya, walaupun itu adalah susah dan payah. Falak tahamal agabah, ibarat orang mendaki daripada jalan gunung, perlu satu usaha, perlu kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu sekalian, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui amal kamu, dan Rasul pun mengetahui, orang-orang beriman juga mengetahui. Manakah amal yang mabrur, yang sekiranya Allah akan ridha dengan kita dan Rasul akan bangga dengan kita, yang ada atau yang telah kita lakukan? Apa yang akan kita ucapkan nantinya jika Tuhan kita akan bertanya kepada kita nanti di hari kiamat, li ayyi syai'in khalaqtuk, untuk apa aku ciptakan kamu wahai manusia? Apa yang akan kita jawabkan nantinya? Kita akan jawab lil akal, untuk makan, untuk minum, untuk jima', untuk kesenangan dunia. Padahal dia Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku Allah tidak butuh rezeki daripada manusia dan juga tidak butuh mereka memberi makan kepada aku. Celaka dan rugi dan akan menyesal manusia jika tidak menggunakan kehidupannya di atas dunia untuk beribadah kepada Allah. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Dia akan menjadi rugi di dunia, merugi di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Laqad dha'a umrun, benar-benar telah hilang itu umur kita. Sa'atun minhu tushtara bimil'is sama'i wal ardi ayyata dhai'ati. Satu saat sebenarnya kita bisa membeli kenikmatan abadi sepenuh langit dan bumi, yaitu kenikmatan surga yang luasnya sepenuh langit dan bumi. Satu saat umur kita itu sebenarnya berharga kalau kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, tapi kita sia-siakan berpuluh-puluh tahun umur kita dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu mendolimi diri kamu. Kamu adalah orang yang bodoh terhadap diri kamu sendiri. Qala Allah Ta'ala innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat zalim terhadap dirinya dan bodoh, tidak mengerti akibat perbuatannya. Orang-orang yang beriman dalam keadaan sempurna, orang-orang beriman dengan sejatinya seperti para aulia Allah, mereka memandang banyak kekurangan pada dirinya, padahal semangat ibadahnya tinggi. Mereka
berbuat amal yang begitu banyak yang meletihkan untuk mendapatkan ridha Allah, tapi mereka menyaksikan dirinya belum pernah beramal sedikit pun. Kenapa? Hatinya selalu dalam keadaan takut terhadap Tuhan mereka. Sedangkan kita wal'iyad billah baru beramal dikit udah kepalanya membesar, membangga-banggakan menjadi orang yang sombong, seakan-akan belum ada orang yang menandingi amalku. Bangganya dengan dirinya padahal dia tidak memiliki apa-apa. Amal ini udah sedikit, sia-sia bagikan debu yang bertebar, tidak ada bobot sama sekali. Tanyalah pada diri kamu, siapa sih yang menciptakan kamu? Siapa sih yang menjamin rezeki kamu? Siapa yang menggerakkan anggota kamu untuk berbuat baik? Kamu sombong dengan apa? Kamu banggakan diri kamu itu dengan apa? Apalagi masih lebih banyak kamu itu condong ke urusan dunia daripada ke urusan agama kamu. Rasulullah bersabda, "Innan nura idza dakhala al-qalb." Cahaya Allah itu jika masuk dalam hati, maka akan menjadi lapang itu hati. Ditanya Rasulullah, "Hal lidzalika min alamah?" Apakah ada tandanya ya Rasul, hati yang bercahaya? Kata Nabi, "Ya, ada." At-tajafi 'anil ghurur, menghindar daripada sibuk mengurusi tempat yang penuh tipu daya yaitu dunia. Wal inabah ila daril khudud, kembali dan serius untuk meraih kenikmatan di tempat yang kekal yaitu surga. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, mempersiapkan dengan bekal amal soleh sebelum kedatangan kematian. Kalau orang sibuk dengan demikian, maka itulah orang yang hatinya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Bukankah orang yang telah dilapangkan hatinya dengan agama Islam, dia berarti mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada sahabatnya Allah berfirman apa? "Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum." Bukan kamu yang bunuh, Allah yang bunuh mereka itu musuh-musuh Allah. Kamu itu ibarat pulpen di tangan penulis. Kalau ada pulpen mengaku saya menulis, kamu itu pulpen, gak bisa menulis satu huruf pun. Yang menulis itu adalah penulisnya. Pulpen itu digerakkan sama penulis. Kamu itu tulang, kamu itu darah, kamu itu daging, gak bisa apa-apa. Kamu bisa sholat itu karena ada muharrik yang menggerakkan. Kamu tidak berdaya. Karena itu jangan sampai kamu itu menjadi orang yang sombong karena punya harta, merasa saya yang berusaha, kemudian meremehkan orang yang fakir. Enggak. Anggap kamu sudah kasih harta yang berlimpah seperti Qarun. Udah, anggaplah kamu itu umurnya ratusan tahun, hartanya kamu seperti Qarun. Kalau mati, kamu bawa harta kamu, ada nilainya. Kalau mati, bisa berbuat apa kamu? Sekejap, satu kalimat, satu huruf kamu gak akan bisa berucap. 1 senti kamu gak akan bisa bergerak. Terus setelah itu tempatnya kamu di mana? Di istana. Fi batni gabrin min falatin balgai, dalam tanah. Dindingnya tanah, atapnya tanah, bawahnya tanah, semuanya serba tanah, itu kuburan. Kemudian persiapan kamu untuk itu apa? Menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, adzabul qabr, dhaghtatul qabr, himpitan kuburan. Karena itu yakini bahwa dunia ini adalah tempat kita lewat, bukan tujuan orang yang berakal. Nah kok kita ini urusan dunia terus. Anak kecil itu loh, baru mumayyiz, belum bisa suratul Fatihah, bisa ngerti uang 10.000 sama 5.000 yang mana. Kadang-kadang maaf, cewek belum bisa, duit ngerti.
Subhanallah. Wa adu yabkhal. Udah mulai kecil diajari bakhil. Hati-hati. Jangan kasihkan segala orang. Jangan itu, jangan ini. Diajari bakhil, medit. Hah? Kalau sudah kelihatan ada orang banyak sedekah begitu, di warang magrum. Kalau gila, magrum ini orang. Orang yang agil, orang yang pinter sekarang ini adalah orang yang paling banyak cari duit. Orang yang pekerjaannya maju. Padahal yang dikumpulkan itu akan menjadi kalajengking yang menyangat dia dikubur nanti. Harta itu yang membuat susah ada di kubur. Harta itu nanti yang buat susah ada di hisab dari kiamat. Dia terperinci bisa memberikan laporan hartanya, tapi ibadahnya kacar-kacir. Rukun sholat nggak ngerti, yang batalkan wudhu nggak ngerti, nggak tahu kewajiban silaturrahim, nggak tahu itu, nggak tahu ini. Ngumpulkan harta terus. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang sibuk ngumpulkan harta dan dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk fisabilillah, kasih kabar akan disiksa dengan siksa yang pedih. Nanti akan dikasih besi yang panas di dahi mereka, di punggung mereka, di lempeng mereka, sambil dinyatakan rasakan ini hasil yang kamu tumpuk-tumpuk harta kamu tapi enggak kamu keluarkan untuk fisabilillah. Dikatakan oleh fuqaha nanti dari kiamat orang kafir yang kaya itu pun akan disiksa karena tidak mengeluarkan hartanya fisabilillah. Padahal mereka bukan beragama Islam, tapi tetap mendapatkan siksa tidak mengeluarkan zakat di hari kiamat. Jangan kita terperangah, takjub dengan orang yang kaya, jangan. Itu hanya hiasan belaka, nggak ada nilainya. Itu hikmah Allah untuk supaya kita melihat, ya Allah banyak harta tapi kalau nggak diridhoi apa nilainya gitu. Alhamdulillah kamu nggak punya harta tapi kamu banyak giroah, kamu banyak sholat, kamu banyak baca Quran. Sehingga dikatakan, jangan dikatakan orang itu pandai, berakal karena sebab banyak hartanya. Kalau seandainya ada orang yang berwasiat, misalnya kata Imam Syafi'i ini ya, ini ada harta, kasihkan kepada orang yang paling berakal di atas dunia, maka aku akan berikan kepada orang yang zuhud, kata Imam Syafi'i. Bukan orang yang banyak duitnya. Kenapa? Orang yang zuhud itu adalah orang yang paling waras di atas dunia ini. Kenapa bisa begitu? Karena dia tahu dunia ini sementara, ada apa ditumpuk-tumpuk. Dia akan mempersiapkan untuk akhiratnya karena itu adalah tujuannya. Sekarang kalau misalnya kamu pergi ke Mekah sana, bawa bekal seperlunya atau kamu bawa beras sak lumbung semuanya? Ini saya kebutuhan makan saya dipikul semuanya, kan berat jadinya. Bawa seperlunya. Long perjalanan itu sebentar kok. Perjalanan itu hanya sebentar. Kenapa kita harus bawa truk itu, ada berasnya, kemudian ada lengonya, ada itu, sekedarnya aja. Kebutuhan kamu cari di dunia, setelah itu jangan dibawa. Nah, nanti di akhirat kita dipositukan, kita simpan, kita akan terima itu nikmat-nikmat dari surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah kasih kesadaran kepada kita. Wallahu a'lam.